Good evening. Request everybody to be seated. Realize that we are in the divine presence of the avatara of Lord Adi Shankara, Jagat Guru Sri Jayendra Saraswati Swamigal. Now I request, I'll read out the names of the senior awardees. Request each one of them to come to the dais and occupy the seats designated for them, starting with the legendary Bharatanatyam artist, the senior most artist, living legend, Professor C.V. Chandrasekhar, the senior most Carnatic musician, another living legend, Tabal Magavidwan, Sri A.K. Parnivel, Lifetime Achievement Awardee, Rajkumar Bharati, Lifetime Achievement Awardee, Parvati Ravi Kantasala, Bharatakala Ratna Awardee, Priya Murli. I think Sid Sriram is yet to arrive. Isai Arasar Awardee, Thiru Sid Sriram. And Isai Arasar Awardee, Ashwin, D.B. Ashwin. Natya Kala Mani Awardee, Lavanya Anand. We are very, very fortunate today. We should be grateful to the Lord that we are in the presence of the avatara of Adi Shankara, Jagat Guru Sri Vijayendra Saraswati Swamigal. I am really excited. I am beyond words. We cannot thank Periva. We are all his devotees. So we can only prostrate in front of him and get his blessings for the growth of our Sabha, our Trinity Arts Festival of India. We are now having launching the 8th edition of this festival today. And today we are, as usual, honoring a galaxy of Bharatanatyam legends. Bharatanatyam legend Sri C.V. Chandrasekhar. He doesn't need any formal introduction. Anyone who is interested in Bharatanatyam should know about him. C.V. Chandrasekhar is a giant who was trained by so many people, including Rukmini Devi Arundel, and he was a professor in the north, and then he came down to Chennai. And he has trained so many artists, many artists. And even at this age, I'm not talking about his age, even at this age, after so many decades, if somebody is going to go to him and ask for acceptance as a guru, he is always ready. I've heard from one of the students that he is even when he is ill, he is ready to get up and immediately teach. That is his passion. He is born for Bharatanatyam. And we should be happy that we are living in the times of Professor C.V. Chandrasekhar. We are fortunate. Thank you, sir. And we'll be honoring, this is the first time we have instituted an award which is Bharat Kala Ratna. So
he is one of the topmost artists of this nation. So we are very, very happy to honor you with the title Bharat Kala Ratna. We are having the music festival this year is dedicated to the memory of the great legend Thaval Vidwan Sri A. Shanmugasundaram, Valangiman Shanmugasundaram Pillai. His wife of 100 years, I went and met her in her village about 10 months back, and she was very, very happy. And when I told her that Periyava is going to come and bless, he said, I'll definitely come. And although I'm not able to walk that comfortably, I'll still come and take Periyava's blessings. And unfortunately, she died about a week back, and she couldn't come. So we'll dedicate it to the memory of the couple, Srimati and Sri A. Shanmugasundaram. I got interested in Carnatic music because of this legend. I used to listen to his Thaval. He was such a great maestro, Thaval Vidwan. And he became very popular at a very young age. He mastered the art. He had great gurus. He was in Sri Lanka. He came back and continued his learning. And he didn't play for just one. Generally, the Thaval Vidwans, they used to have a set of people who always played together. But he became a real master, and everybody, it was like a special Thaval. People used to enjoy his Thaval, Taniya Vardhanam, and so on. And so he became such a great Vidwan. And he was able to accompany all other artists, like a violin artist, a flute artist. And it's very difficult to play for such instruments, mandolin and so on. And so today we have another Vidwan of his class, the same class, and through Mr. Parnivel. He can play for a violin, a stringed instrument, and he can play for any instrument. He can be a Pakavadyam Vidwan for anything. He can play so well, so comfortably, and not disturbing the main artist. He's fantastic. And it is apt that we are giving not only the S.I. Perer sir, but Vidwan Shanmugasundaram Memorial Award to Mr. Parnivel. Coming to the Lifetime Achievement Award, Rajkumar Bharati is well known, the great grandson of the legendary Tamil poet Rajkumar Bharati. அடக்கம்ங்கிறது அவர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கணும் எல்லாருமே. Any musician or dancer, anybody. அடக்கம்னா எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு ராஜ்குமார் பாரதி மறு உருவம். Such a great person. ரொம்ப அடக்கம். எல்லாருக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுருப்பார். யார் போய் சின்னவா பெரியவா யார் கேட்டாலும் எதுக்கும் கிளாரிஃபிகேஷன். அண்ட் எல்லாம் டான்ஸ் ட்ராமா எல்லாருமே ஏதான த ஃபர்ஸ்ட் நேம். ஐ நோ அலமேல்வள்ளி வெரி வெல். அண்ட் ஏதானு வேணும்னா ராஜ்குமார் பாரதிட்ட ஃபோன் பண்ண we can ask him அப்படின்னு. அண்ட் he'll have an immediate answer. Such a great person. And he is not only a singer, composer, and choreographer, everything for everybody. Not only the veteran singers, upcoming artists, Bharatanatyam artists, they can all go to him and take his help and grow as per his guidance. Such a great artist. We are very, very fortunate that he is here with us today, and we are glad to honor him with the Lifetime Achievement Award. Parvati Ravi Kantasala is another legendary dancer, and she has trained so many students, so many. And she loves really all her students.
And she goes to even corporation schools. She's not worried about money. She wants the art to be taught to the less fortunate kids. Very, very noble soul. She is the daughter-in-law of the great Ghantasala, such a great person. And she has done a lot of good work for Bharatanatyam. As dance dramas are excellent, her productions are fantastic. And we can keep on talking about her. And we are very, very happy to present the Lifetime Achievement Award to Parvati Ravi Ghantasala. Priya Murli, the Bharat Kala Ratna awardee, she comes from a very great school. And it is the school of Sudha Rani Raghupati. Next year we will be dedicating our festival to Sudha Rani Raghupati, who has had years and years of good work done in Bharatanatyam as a guru, choreographer, and so on. And she has been with her for many, many years. And today she is running that dance school, assisting Sudha Rani Raghupati. And again, her productions are top class. And she is not only an artist, she is a choreographer. And she has dedicated her life to Bharatanatyam. So we are very happy to present the Bharata Kala Ratna Award to Priya Murli. The next one, another dancer, is Lavanya Anand. Lavanya Anand is a very fortunate dancer. She has been trained by legends like S.K. Rajaratnam Pillai, and then Sarasamma, and Raga Basil, and so all the veterans have trained her. So she's been molded so well, and all facets of dance like Aramandi, Nritta, எல்லாமே அபிநயா எல்லாம் டாப் கிளாஸ். அந்த பரதநாட்டியமில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையும் பார்க்கணுன்னா அவள் டான்ஸை பார்த்தா போகிறோம். அவ்வளோ ஜோராக இருக்கும். யூ கேன் என்ஜாய். இஃப் யூ லைக் ஒன்லி அபிநயா யூ கேன் என்ஜாய். இது இப்போ ஃபுட் ஒர்க்னா அதுவும் தனியாக இருக்கும். அண்ட் ஷி ஹஸ் பீன் மெயின்டைனிங் ஹர் செல்ஃப் ஸோ வெல். ஸோ எப்படி வேணாலும் குதிச்சு ஆடலாம். ஸோ fantastic. And we are presenting the Natya Kalamani Award to this great artist, Lavanya Anand. And now we'll, in music I'll have to introduce Sid Sriram. Sid Sriramna, அது வந்து அவரோட மியூசிக், இட் அட்ராக்ட்ஸ் எனிபடி, ஓல்ட் யங் கிட்ஸ் எல்லாம். ஸோ அவர் பாடுறாருனாலே பீப்புளெலாம் அப்படியே தே ஆர் வில்லிங் டு கோ அப், சிட், ஆல்மோஸ்ட் அவர் மடியிலே உட்காந்துருவா. அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஃபேன் ஃபாலோயிங். சச் அ கிரேட், பட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் பர்சன், அன்அஸ்யூமிங் பர்சன். பாடுறதுக்கு ரெடி எப்போவும். பட் அவள் அப்பா சொல்லியிருந்தார், பேக் டு பேக் அவன் எக்கச்சக்கமாக ஒத்துன்ட்டான், அதனால் அது தொண்டையை அஃபெக்ட் பண்ணிட போகிறதுன்னு பயம் அவருக்கு. ஏன்னா குழந்தைய பற்றி எப்போவுமே பெரியவாளுக்கு பயம் இருக்கும். பட் அவருக்கு பயம் இல்லை. அவர் வந்து நான் பாடுறேன் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு he goes on and on, பேக் டு பேக் எவ்ரி டே சிங்கிங். அதனால் பட் எனக்கு கவலை வந்துடுது, நீங்கள் 11th கட்டாயம் பாடணும், 8th 9th எல்லாம் உங்களோட ஹை பிச்சை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு எங்களுக்கு உங்கள் ஸ்பெஷல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், நாங்கள் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லிட்டோம். ஸோ 11th அன்னைக்கு கட்டாயம் வந்து பிரமாதமாக படுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அவர் பண்ணுவார் கட்டாயம். And D.B. Ashwin, another Isayar Saravadi, அவர் பெரிய பாரம்பரியம். அண்ட் மியூசிக் ரொம்ப பியூர் மியூசிக், பியூர் கர்நாடிக் மியூசிக் எல்லாம் அந்த அறியக்கூடிய அந்த மாதிரி பெரியவாளோட வழியில் ரொம்ப பியூர் மியூசிக். டி.கே. ரங்காச்சாரி அவளோட கிராண்ட்சன், கிராண்ட்சன். அது மாதிரி இட் கிளாஸ் அகெயின், Carnatic music of real class. So he was in United States, and he has come to India just to pursue Carnatic music, and he is doing very well. We are very happy to present the Isayar Award to D.B. Ashwin.
So before we go to the regular function of presenting the awards, would like to Periva's Kutulaka light panyachu, and then we'll have the invocation song by Kavya Sridhar. मैत्रीं भजत अखिल कृजेत्री, मैत्रीं भजत अखिल कृजेत्री, आत्मवदेव पराणपि पश्यत, आत्मवदेव पराणपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेश क्रममाक्रमणं, त्यजत परेश क्रममाक्रमणं, मैत्रीं भजत अखिल कृजेत्नीं, जननी पृथ्वी कामदुहासे, जननी पृथ्वी कामदुखास्ते, जनको देवः सकल दयालुः, जनको देवः सकल दयालुः, दाम्यत दत्त दयतो जनता, दाम्यत दत्त दयतो जनता, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां, श्रेयो भूयात् सकल जनानां. She belongs to Ananthalakshmi, the great singer Ananthalakshmi Shadagopan family. She is also a Bharatanatyam artist, learning from Vijna. Please maintain silence. Don't get up and go anywhere. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Trinity Arts Festival of India என்கிற பெயருடன் இந்த திரிவேணி ஹாலிலே இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. காமகோட்டி திரிவேணி என்கிற ஹாலிலே ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஹால், இதில் ட்ரினிட்டி ஃபெஸ்டிவல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு கலைஞர்களுக்கும் விருது வழங்கி கௌரவிக்க இருக்கிறார்கள். பல வருஷங்களாக கலையினுடைய வளர்ச்சிக்காக தவில், வாய்ப்பாட்டு, மிருதங்கம், நாட்டியம் இது போன்று பல கலைகளையும் ஆர்வத்துடன் வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வித்வான்களை அழைத்து கௌரவித்தல் என்கிற நல்ல மரபை பின்பற்றி வருகிறார்கள். மதுரை சோமு அவர்களும் காஞ்சிபுரத்திலே பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருக்கிறார். புதிய விஷயங்களிலே நமக்கு ஆர்வமும் ஆசையும் நம்பிக்கையும் இருப்பது
இருந்தாலும் புதியது நல்லதை கொடுக்கும், புதியதுதான் அழகானது, வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் உயர்ந்தது, இது போன்ற ஒரு அபிப்பிராயங்கள் ஒரு காலகட்டத்திலே இருக்கும் பொழுது நம்முடைய தேசத்தினுடைய இந்த கலைகள், விஞ்ஞானபூர்வமான கலைகள் மனதிலே மனிதனுக்கு தெளிவையும் உறுதியையும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒருமுகத்தன்மையையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த கலைகளை அதாவது என்டர்டெயின்மெண்ட் பொழுதை போக்குதல் என்பது ஒன்று. அந்த பொழுதை போக்குதல் என்பது நல்ல விஷயமாக பொழுதை போக்குதல், பாதிப்பு இல்லாத வகையிலே பக்க விளைவுகள் இல்லாத விதத்திலே ஆரோக்கியமான முறையிலே நம்முடைய மனதும் நம்முடைய புத்தி சக்தி குறையாமலும் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களிலே கெடுதல் வராமலும் நல்ல முறையிலே இந்த பொழுதுபோக்கு அம்சத்தை கலைகள் மூலமாக, சாஸ்திரங்களின் மூலமாக அமைத்திருக்கிறார்கள். தியானம் செய்து கொண்டே இருப்பது என்பது ஒன்று, மௌனமாக இருந்து கொண்டிருப்பது என்பது ஒன்று, பூஜைகளிலே ஈடுபட்டிருப்பது என்பது ஒன்று, பாராயணங்கள் செய்து கொண்டே இருப்பது என்பது ஒன்று. இப்படியெல்லாம் மனதிற்கு ஒரு நன்மையை அளிக்கக்கூடிய பல தெய்வீக விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த தெய்வீக விஷயங்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா சமயத்திலையும் சாத்தியமில்லை. ஆகவே லகுவான விஷயங்களையும் அளித்து லோகரஞ்சகமாகவும் இருக்க வேண்டும், பக்தியையும் பரப்ப வேண்டும், நம்முடைய மேதா சக்தியும் குறையக்கூடாது, விக்ஷேப சக்தி என்பது அதிகரிக்கக்கூடாது. விக்ஷேபம் என்றால் இங்கு பார்க்கும்போது வேறு இடத்துல மனது திசை திருப்புதல். இப்படி எல்லாம் யோசித்து இந்த கலைகளை சங்கீதம் முதற்கொண்டு ட்ரினிட்டி என்று சொன்னார்களே, தௌரியத்ரிகம் என்பதாக இதற்கு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். தௌரியத்ரிகம் நிருத்ய கீத வாத்தியம், கீதம் பாடுதல், நிருத்தியம் இந்த பரதநாட்டியம் வகைரா, குச்சிப்புடி, ஒடிசி அது போன்றவைகள், வாத்தியம் தவில், மிருதங்கம், தபேலா என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த வாத்திய வகைகள், அந்த மூன்றையும் வளர்த்திருக்கிறார்கள். இதை உபச்சாரத்திற்கு உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். கோவில்களிலே சுவாமி புறப்பாடுலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த அர்த்தஜாமம் பூஜை முடியும் வரையிலே ஒவ்வொரு நேரத்திலே இந்தந்த ராகம் வாசிக்க வேண்டும், சுப்பிரபாதத்திற்கு இது வாசிக்க வேண்டும், புறப்பாட்டுக்கு இது, இந்த வாகனம் வரும்போது இது, இப்படி என்றெல்லாம் திருவாரூர் போன்ற பெரிய கோவில்களிலே இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக இதை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இது போன்ற வாத்தியங்கள், பஞ்சவாத்தியம், இப்போ வாசிக்கிற இந்த பஞ்சவாத்தியம் வேறு, அது மகாத்வனி, அது வேறு சமாச்சாரம். இந்த இதில் திருவாரூரில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சவாத்தியம் அது வேறு, ஒரே இதுலேயே அங்கே வாசிக்கக்கூடியது, ஒரே இதுலேயே 5 இது இருக்க வாசிக்கிறார்கள். இப்படி விதவிதமான வாத்தியங்கள், மடத்தில் கூட ஒரு சின்ன நாதஸ்வரம் உண்டு இருக்குது, பழச உறுப்பு வச்சுருக்காங்க. இது போன்று அந்த காலத்தில் கும்பகோணத்தில் அதை மடம் கும்பகோணத்தில் இருந்தபோது வாசிச்சிருந்தார்கள். திமிரி நாயனம் என்பதாக பெயர். இப்படி இந்த வாத்தியங்கள், கீதங்கள், நிருத்தியங்கள் மூன்றையும் சேர்த்து
கோவில்கள் மூலமாக அதை வளர்த்தார்கள். பகவானுக்கு சமர்ப்பணமாக அந்த ஷோடசோபசாரத்திலே அந்த தீபாராதனை முடிந்தவுடனே அந்த வேதங்களை எல்லாம் சொன்ன பிறகு கலைகளை சொல்லி அந்த பூஜையை நிறைவு செய்தல். அந்த நிறைவு செய்தல் என்பது அந்த கலைகளை சொன்னப்பறந்தான் அந்த பூஜையினுடைய நிறைவு பூர்த்தி என்பது. அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு இடத்தை அளித்து இந்த பக்தி மார்க்கத்தோடு இந்த கலைகளை சேர்த்து வளர்த்தார்கள். கோவில்களுக்கு உபச்சாரம் என்பது. அதே போன்று அந்த காலத்திலே முக்கியஸ்தர்கள், ராஜாக்கள், அவர்களை கௌரவிப்பதற்கும் இந்த மகிழ்விப்பதற்கும் இந்த கலைகளை உபயோகப்படுத்தினார்கள். அவர்களும் இந்த கலைகளை போஜராஜா காலத்திலே சொல்வார்கள் அக்ஷர லட்சம் என்று சொல்வார்கள். அதாவது நன்றாக பாட்டு பாடினாலோ இல்லை பாட்டு எழுதினாலோ சிறப்பாக கௌரவித்தல் என்று அந்த அரச சபைகளிலேயும் இது போன்ற கலைஞர்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் அளித்து வந்தார்கள். இந்த ராஜாக்கள் உபச்சாரம் பண்ணும்போதும் அதான் ஒரு ராஜா அவரதோ என்ன சொல்கிறது இன்ஃபார்மல்னு சொல்கிறத என்ன சொல்கிறது சாதாரணமாக ஒரு தோட்டந்தரவு பார்க்கறதுக்காக போனாராம் ஊருக்கு வெளியில். சாதாரணமாக அதாவது முன் ஏற்பாடெல்லாம் இல்லாமல் ரத கஜ துரக பதாதி எல்லாம் இல்லாமல் அவர் போனாராம். ராஜா வராரு. ராஜா வந்தால் அதாவது 3 பேரை வெறும் கையோடு பார்க்கக்கூடாது என்பது சொல்வார்கள். ராஜாவை பார்க்க போகும்போதோ தெய்வத்தை பார்க்க போகும்போதோ குருவை பார்க்க போகும்போதோ வெறுங்கையோடு போகக்கூடாது ஏதோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த விதத்தில் இந்த ராஜா ஊருக்கு வெளியில் போகிறார். வெளியில் ஒரு தோட்டத்தை பார்க்க போகிறார். அங்கே இந்த 3ம் இருந்ததாக கல்பனை செய்கிறார்கள். இந்த ட்ரினிட்டி, இந்த தௌரியத்ரிகம், நிருத்தியம், கீதம், வாத்தியம் 3ம் அங்கே இருந்ததாக கல்பனை. அது எப்படி இருந்ததுன்னா அங்கே ஒன்றும் ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அந்த இடத்துல, இவர் தனியாக தானே போகிறார். அங்கே என்ன பெரிய ஒரு கிணறு இருக்கான், அந்த நடபாவி மாதிரி ஏதோ பெரிய கிணறு. இந்த பெரிய கிணறுனால கொஞ்சம் நிறைய தீர்த்தம் இருக்க போல் இருக்குது. கொஞ்சம் அது செவத்து பக்கம் வந்து மறுபடியும் இடித்து வருது போல் இருக்குது. அது கரைக்கு தண்ணி வந்து பட்டு மறு திரும்பி வருது ஏதோ ஒரு போல் இருக்குது. நிறைய தீர்த்தம் இருக்கும் போல் இருக்குது. பெரிய கிணறு, அகலமான கிணறாக இருக்கும் போல் இருக்குது. விலாச வாபி தட வீச்சி வாதனாத்து. வாதனம் அந்த தவில் என்ன இருக்குன்னா அங்கே வீச்சின்னு சொன்னால் அலை, விலாசம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அகலமானன்னு பரந்தன்னு விலாச, வாபின்னு சொன்னால் கிணறு, விலாச வாபி. தட்டம்னு சொன்னால் கரை. அந்த அகலமான கிணறுடைய கரையில் பட்டு திரும்பி வர்றதுனால அது வாத்தியம் வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கா. தட்ட வீச்சி வாதனாத்து. பிகாலி கீதேஹே. குயில் இருக்காங்க அந்த தோட்டத்தில். அது வந்து கத்துறதுனால அது பாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கான். பிகாலி கீதேஹே. சிகி லாஸ்ய லாகவாத்து. அங்கே வந்து மயிலும் இருக்கான் அந்த தோட்டத்தில். அது நர்த்தனம் ஆடுற மாதிரி இருக்குது. அது லாஸ்யம், அது வந்து லாஸ்ய பிரியா அப்படின்னு சொல்கிறோமே, அது மாதிரி அந்த நாட்டியம் ஆடுற மாதிரி இருக்குது. அந்த மயில் சஞ்சாரம் பண்ணுறது லாகவமாக. அது குரூரமாக அது அப்படிலாம் இருக்க முடியாது. நாட்டியம்னு சொன்னால் அதில் பாவத்தில் குரூரத்தை காமிப்பாலே வழிய பொதுவாக லலிதமான கலைகள் எல்லாமே லலிதமானது தான். மனசில் குரூரம் குறையறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதான் கலைகளே. அசாந்தியாக இருந்தால் சாந்தி உருவாக்குறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது தான். சஞ்சலமாக இருந்தால் நிశ్చலமாக இருப்பதற்கும், ரௌத்ரமாக இருந்தால் சாத்விகமாக வருவதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் அந்த கலைகள். சிகி லாஸ்ய லாகவாத்து. இந்த மயில் சஞ்சாரம் பண்ணுறதுனால அது பரதநாட்டியம் மாதிரி இருக்குது. வனேபி தௌரியத்ரிகம் ஆராராததம்.
காட்டுக்கு போனாலும் ராஜாவுக்கு வேண்டிய உபசாரம் வேறு விதத்தில் நடந்தது. வாத்தியக்காரான்னு இல்லை, பாட்டு பாடுறவான்னு இல்லை, நாட்டியம்னு இல்லை. ஆனாலும் இந்த மூணும் இயற்கையான முறையிலே நம்முடைய தேசத்தினுடைய ஒரு கௌரவம் என்பது தெய்வத்தையோ இல்லைன்னா ராஜாக்களையோ இந்த கலைகள் மூலமாக சந்தோஷப்படுத்துறது என்பது. வனேபி தௌரியத்ரிகம் ஆரராததம் கொபோகமாப்னோதி ந பாக்ய பாக்ஜனஹா. பாக்யம் என்பது கிடைக்க வேண்டும் என்று இருந்தால் அது எந்த விதமான இடத்துல இருந்தாலும் ஏதோ விதத்தில் நமக்கு கிடைக்கும் என்கிறது உதாரணமாக அங்கே சொல்கிறார். ஆக இந்த கலைகளை வளர்த்தது என்பது நம்முடைய தேசத்தினுடைய அடையாளமாக இருந்து வருகிறது. ஆகவே இந்த கலைகளை மேன்மேலும் வளர்க்க வேண்டும். கோவில்களில் எப்படி நித்திய பூஜைகள் முக்கியமோ, ஷோடசோபசார தீபாராதனைகள் முக்கியமோ, மந்திர புஷ்பம் எப்படி முக்கியமோ, உற்சவம் புறப்பாடு எப்படி முக்கியமோ, அதே போன்று இந்த கலைகளையும் நாம் மேன்மேலும் வளர்த்து கோவில்களை முழுமையாக வளர்க்க வேண்டும். இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோவில்லாம் சுருங்கியிருக்கு, பெருகி இருக்கு. ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ப்ரோக்ராம் வைஸு சுருங்கியிருக்கு, நம்பர் வைஸு பெருகியிருக்கு. புதுசாக இந்த 50 வருஷத்தில் மெட்ராஸ்லேயே ஒரு 1000 கோவில் கட்டியிருப்பேன், அது வேறு விஷயம் அது. ஆனால் கோவிலுங்கிறதுனுடைய அமைப்பு என்ன இருக்கோ, சாங்கோபாங்கம்னு சொல்கிறோமே, அது அதனுடைய விதிமுறைகள் வழிமுறைகளுடன் கூடிய அந்த கோவிலினுடைய அமைப்புன்னு பார்க்கும்போது காலம்பரைந்து ஆரம்பித்தா நைவேத்தியம்னு ஆரம்பித்தா மடப்பள்ளியில் அது விதவிதம், சங்கீதம்னு ஆரம்பித்தா அதனுடைய விதங்கள் வேறு. ஆகவே இந்த கோவில்கள் மூலமாக இவ்வளவு கலைகளை நம்முடைய தேசத்திலே கட்டினது மாத்திரம் இல்லை, 5 வேலி 10 வேலி 20 வேலி எல்லாம் நிலங்களை எழுதி வச்சு அந்த கட்டின கோவில்கள் நல்ல சௌக்கியமாக சுபிட்சமாக சாஸ்திரங்களை வளர்க்க வேண்டும், கலைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த நல்ல ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறார்கள். அதுக்கு ஒரு நல்ல ஏற்பாடு என்பது வரக்கூடிய காலங்களில் அதுக்கும் நல்ல ஏற்பாடுகள் வர வேண்டும். இப்போ நிறைய பிரசித்தமான சில கோவில்கள் நல்லா நடக்கிறது. ஆனால் கிராமந்தோறும் இது போன்ற கலைகளை மறுபடியும் வளர்க்கக்கூடிய சக்தியும் சூழ்நிலையும் ஜனங்களுடைய உற்சாகத்தின் மூலமாக நல்ல விதமாக ஏற்பட வேண்டும். அதே போன்று இந்த படிப்புகளுக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் உற்சாகம் குறைஞ்சிருந்தாலும் மறுபடியும் நம்ம விஷயங்கள், இந்தியாவினுடைய விஷயங்கள் என்பதற்கு ஆர்வம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது இயற்கை விவசாயமாக இருக்கட்டும், இயற்கை மருத்துவமாக இருக்கட்டும், இயற்கை இது போன்ற இசையாக இருக்கட்டும், அது இந்தியாவினுடைய புராதனமான நல்ல விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள மறந்துவிட்டோம் என்றோ அல்லது புதுசாக தெரிந்து கொண்டோம் இதையும் தெரிஞ்சிக்காமல் போயிட்டோம்னோ ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டு மறுபடியும் இதில் ஒரு யோகாவில் ஒரு உற்சாகம் வந்துட்டுருக்கு. இது போன்ற சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறது, நிறைய பேர் 10 நாளில் சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறேன்னு சொல்லி அதுவும் நல்ல உற்சாகம் வந்துட்டுருக்கு. தமிழுக்கும் ஒரு பாடசாலை வச்சுருக்கோம் இங்கே மெட்ராஸில் சேத்துப்பட்டில் சங்கராலயத்தில், அதுவும் ஃப்ரீயாக யார் வந்தாலும் கற்றுக்கலான்னு சொல்லி கூட்டம் குறைச்சலாக தான் வருது, ஆனாலும் நடத்தின்னு இருக்கு. அது வந்து வித்வான் மகா வித்வான் எல்லாரையும் வச்சு பழைய இலக்கணம் எல்லாத்தையும் வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கு. ஆனாலும் வரவா தான் வர அது ஒரு இது இருக்குது. மொத்தத்தில் இது வந்து சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு ஆட்கள் இல்லை இன்னும், படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்றோ இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அந்த ஒரு ஏற்பாடும் தமிழ் பாடசாலைன்னு ஒன்று வச்சு வாரம் ஒரு 4 வருஷமாக அது நடந்து கொண்டிருக்கு. சில பேர் வந்து படிச்சுன்னு இருக்கு. அதில் இது ஆண்கள் பெண்கள் யார் வேணாலும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி, வயசானவ படித்தவ யார் வேணாலும் வந்து படிக்கலாம்னு சொல்லி அது ஒரு ஏற்பாடு. ஆகவே இந்த மொழி இலக்கியம் இசைகள் நாட்டியங்கள் இவைகளெல்லாம் உத்தியோக வாய்ப்பாக நினைத்து படிக்கக்கூடிய காலங்கள் வேறு. இது ஒரு தர்மம், இது ஒரு கலை, இது நம்முடைய பாரம்பரியம் என்கிற ஒரு அக்கறையும் சேர்ந்து இருப்பதனால தான் இந்த அளவுக்காக வந்திருக்கு.
எல்லாம் உத்தியோகம்தான்னு சொன்னால் ஒரு காலத்தில் ஏஆர் ஆர்டிஸ்ட்டு அது மாதிரி ஏதோ கொஞ்சம் கிடச்சிருக்கோம். மற்றபடி இது இந்த வித்தியின் மீது இருக்கக்கூடிய கௌரவம், நம்பிக்கை, அதுவும் ஒரு காரணம். இந்த கலைகள்லாம் வளர்த்ததுக்கு என்ன நடுவில் இப்போ திடீர்னு உற்சாகம் வந்திருக்கலாம். இப்போ நடுப்புற காலத்தில் அதற்கான ஆதரவு சுமாராக இருந்தபோதும் இதை காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஆர்வம்தான் காரணம். அதே போன்று படிப்பிலேயும் மேன்மேலும் எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்தி ஒவ்வொரு எப்படி நதிநீர் இணைப்பு என்று சொல்கிறார், இதையும் அதையும் சேர்த்தா நமக்கு தண்ணி கிடைக்கும், வீணாகாது, கோதாவரி தண்ணி வீணாகாது, கேரளாவில் இருக்கிற தண்ணி வீணாகாது, கொள்ளிடத்தில் அது கொள்ளளவு அதிகமாகும், இவ்வளோலாம் 36,000 இவ்வளோ கன அடி நீர்லாம் வீணாகாது, இப்படியெல்லாம் சொல்கிற ஒரு விஷயம் அதற்கு நாலெட்ஜுக்குள்ளேயும் ஒரு கனெக்ஷன் கொண்டு வரணும். சம்ஸ்கிருதம் படிப்பவர்கள் சங்கீதத்தை படிப்பது, சங்கீதம் படிப்பவர்கள் சம்ஸ்கிருதம் படிப்பது, இதுபோன்று நாட்டியம் படிப்பவர்கள் மற்ற சாஸ்திரங்களை தெரிந்து கொள்வது, வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சங்கீதத்துக்கும் இந்த ஊர் சங்கீதத்துக்கும் ஏதாவது தொடர்பு கொண்டு வருவது, அதே போன்று வடநாட்டிலேயும் இந்த சாஸ்திரிய சங்கீதத்தை, கர்நாடக சங்கீதத்தை இன்னும் பிரபலப்படுத்துவது, அதுக்காக ஒரு முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படியாக ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திற்கும் அடிப்படை என்பது தர்மத்தை வளர்க்க வேண்டும், கலைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்பது அதோட சம்பந்தம். இப்போ யோகா இருக்குதுன்னு சொன்னால் நாட்டியத்துக்கும் யோகாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இந்த அங்க அசைவுகள் அதுக்கும் அந்த அங்க அசைவுகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம், இப்போ தவில் வாசிக்கிறான்னா அதுக்கும் மற்றதுக்கும் என்ன சம்பந்தம். இது போன்று கலைகளை மேன்மேலும் வளர்ப்பதற்கான இந்த விஞ்ஞானத்தினுடைய உதவியும் எடுத்துக்கொண்டு பொதுமக்களும் சரி, அரசாங்கமும் சரி, இது போன்ற சபாக்களும் சரி, இப்போ இந்த கார்த்திகை உற்சவம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. மண்டல பூஜை சபரிமலையிலன்னு வச்சுங்கோ, கார்த்திகை மண்டல வேத பாராயணம் நடக்கிறது. அது மாதிரி இங்கே இப்போ கார்த்திகை மாதமே ஆரம்பித்து பொங்கல் வரைக்கும் வெவ்வேறு சபைகளில் இது போன்ற கலைகளை பாதுகாப்பது, பரப்புவது, இதற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வித்வான்களை கௌரவிப்பது என்கிற நல்ல பணி சென்னையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே கலைகளை பலவிதமாகவும் நாம் வளர்த்து, வேலை வாய்ப்பு ஒன்று, ரசிகர்களை உருவாக்குவது. இந்த சபாவே ரசிகரஞ்சனி சபா, அதில் இந்த ரசிகர்களை உருவாக்குவது சரியானபடி. ஏன்னா பாடுறவாளுக்கு ஒன்றும் சரியான விதத்தில் அவளுக்கு உற்சாகப்படுத்துறது, அவளுடைய அந்த தாளங்களோ ஸ்வரங்களோ அதெல்லாம் புரிஞ்சுண்டு அதுக்கு தகுந்த வித்வான்களை எப்படி தயார் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இங்கேயும் விஷயம் தெரிந்த பல ரசிகர்கள் இருப்பதனாலே அந்த வித்வான்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் ஏற்படுறது. இதெல்லாம் வாசிக்கணும், 2 மணி நேரம் வாசிக்கணும், 3 மணி நேரம் வாசிக்கணும். அந்த காலத்தில் 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம்லாம் அவள்லாம் ராஜரத்னம் பிள்ளை, வீரசாமி பிள்ளை பல பேர்லாம் வாசித்தான்னு சொன்னான்னா அந்த பெரியவாளுடைய பட்டண பிரவேசத்துக்கு அந்த காலத்தில் வாசித்தான்னு சொன்னேன். அதுபோன்று அந்த ரசிகர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் மேன்மேலும் விஷயம் தெரிந்த உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய ரசிகர்கள், அதெல்லாம் கிரிக்கெட்டு அதுக்கெல்லாம் இங்கெல்லாம் ரசிகர் இருக்காங்கிற அதே மாதிரி இந்த சங்கீதத்துக்கு வேண்டிய ரசிகர்களை நிறைய தயார் செய்து நம்முடைய கலைகளை நம்முடைய தேசத்திலே கிராமந்தோறும் மேலும் மேலும் பரப்புவதற்கு இந்த புதிய சாதனங்களையும் புதிய சக்தியையும் உபயோகப்படுத்தி அந்த கலைகள் மூலமாக அந்த கலைகளுடைய உத்தேசம் என்ன இருக்கின்றனவோ, புத்தி கூர்மையாக இருக்க வேண்டும், மனது தெளிவாக இருக்க வேண்டும், சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும், பக்தி உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்கிற இந்த நல்ல உத்தேசத்தை அடைவதற்கு இது போன்ற உற்சவங்களை மேன்மேலும் நடத்தி அவர் அடிக்கடி வந்துட்டுருக்கார். அவர் முரளி தான் சொன்னார், இது மாதிரி
எல்லாருக்கும் கௌரவப்படுத்த போகிறோன்னு சொல்லி இந்த கட்டடமும் நல்லா தயாராகி புதியதாக கட்டப்பட்டு பெரியவா பேர்லேயே கட்டி ரொம்பவும் சீக்கிரத்தில் கட்டி நல்லா பண்ணியிருக்கா. தொடர்ந்து இந்த ரசிகரஞ்சனி சபாவிலேயும் நல்ல ப்ரோக்ராம்கள்லாம் தொடர்ந்து இந்த உற்சவங்கள் பலவிதமான வச்சுருக்கோம் சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர். கச்சேரி மாத்திரம்தான் இல்லை, உபன்யாசங்களும் வச்சுருக்கோம், திருப்பாவி சம்பந்தமாக வச்சுருக்கோம். ருச்சீனாம் வைச்சித்ரியாத், அந்த அதாவது ஒருத்தர் கொண்டு பிடிச்சிருக்கோம். பாட்டு பிடிச்சிருக்கலாம், சில பேருக்கு உபன்யாசம் பிடிச்சிருக்கலாம். அதனால் பலவிதமான ப்ரோக்ராம்களும் இங்கே வச்சுருக்கோம். கலைகள் சம்பந்தமாக இந்த ஒரு மாதம் முழுக்க ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது சொன்னார். இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம்கள் பெரியவாருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு மேன்மேலும் இந்த நல்ல காரியங்கள் சிறப்பாக நடப்பதற்கு பிரார்த்தனை. ஹரஹர சங்கர, ஜெய ஜெயசங்கர். Amidst august audience, I now invite Srimati Jayanti Subramaniam, our last year's Bharata Kala Ratna awardee, to introduce and felicitate the awardees for this evening. Namaskaram. At the outset, I offer my very humble pranams at the feet of Jagat Guru Pujya Shri Vijayendra Saraswati Swamigal, Peethadipati of Kanchi Kamakoti. The Trinity Arts Festival has given me the very pleasant duty of felicitating the awardees this evening. I promise to make it brief because Dr. Murali Raghavan has already spoken in length about all the awardees. The Bharat Kala Ratna Award for Dance this year goes to Professor C.V. Chandrasekhar, the living legend to whom the Trinity Arts Festival 2019 for dance is dedicated to. I neither have the age nor the experience to felicitate this Bhishmacharya in the field of Natyam. What should I speak of him? Should I speak of the fine sense of aesthetics that he has imbibed from his beloved Atte, Srimati Rukmini Devi Arupe? His stellar role as researcher and academician at Baroda University, his rich performing experience spanning over 6 decades, his versatility as a composer of music and dance, or the myriad prestigious awards, national and international, that he donks with grace and utmost humility. Well, Sir is someone above all this, because he has carved a niche for himself in the hearts of ever so many artists by his sheer simplicity and endearing nature. My pranams to him on this happy occasion. Trinity Arts Festival is very happy to confer the Bharat Kala Ratna Award on Professor C.V. Chandrasekhar. The Isai Perarasar Award for Music this year goes to Tamil Vidwan Sri A.K. Palanivel. That the Kaveri Basin serves as a rice bowl for millions is. Its contribution, however, goes beyond the palate. The proliferation of musicians, particularly in the field of Nadaswaram and Tamil, from this delta region is a phenomenon, probably because of the sheer number of temples present in this region. With an artistic lineage of 2000 years, Sri A.K. Palanivel has made Haridwara Mangalam a remote village of Kumbakonam known the world over. The humble person he is, he attributes his vidvat to the blessings of Lord Muruga. To quote his own words, "Every time I am on stage, I know I have a responsibility to uphold the tradition I hail from. So each time I play like a first-timer who has to prove himself. My humble namaskarams to you, sir. Trinity Arts is indeed delighted to honor Tamil Vidwan Sri A.K. Palanivel with the Isai Perarasar
and Valangaiman Shanmugasundaram Memorial Award. Traveled the world over with her spectacular and vibrant solo and group productions. It is one thing to be a performer, choreographer, and teacher, but it is quite another to recognize the artistry in others and showcase it. You need a big heart for that. Parvati has been doing yeoman service by promoting the classical arts through her organization Kala Pradarshini in their annual festivals. Dance apart, Parvati is known for her affection, warmth, and hospitality in the dance fraternity. My hearty congratulations to her as Trinity Arts Festival confers on her the Lifetime Achievement Award for Natyam. It is my proud privilege and honor to felicitate Dr. Rajkumar Bharati. To quote Sai Shravanam, one of the leading soundscape engineers in the country, RKB sir is 24 karat pure gold. Yes, it is only gold that shines when beaten and emerges all the more pure when run through the fire. RKB sir's resilience in the face of the challenges of life is truly a lesson to be learned. A person with simple living and high thinking, he is one of those rare musicians whose art touches individuals of diverse sensitivities. Musician par excellence, he is a trendsetter in the field of music for dance. His philosophy in life is as profound as his music. While most of us struggle throughout our lives to become someone, this great grandson of Mahakavi Bharatiyar believes that he is nothing but a part in the grand scheme of things in the universe. Trinity Arts Festival is happy to confer the Lifetime Achievement Award on Dr. Rajkumar Bharati for his contribution in the field of music. It gives me great pleasure to felicitate Srimati Priya Murli, the dynamic and perceptive Vice President of Abhay and convener of Natya Darshan 2018 and 19 for Karthik Finance. With her firm grounding in Natyam, music, Nattuvangam, Sanskrit, and philosophy, she has used her artistic skills not only to further her career, but also to contribute to society. An empathetic person, she has reached out to so many children with special needs through her art in institutions like VXL. She is an artist with a vision. My hearty congratulations to her. Trinity Arts Festival is happy to confer the Bharata Kala Ratna Award on Priya Murli. I'm very happy to felicitate Srimati Lavanya Ananth, a very elegant and graceful exponent of the Valuvur Bani. A person of few words, she has slowly and steadily made her presence felt in the artistic arena by sheer virtue of her dedication and consistent hard work. A regular in national and international festivals of repute, she is one of those rare artists who is beautiful inside and out. The Trinity Arts Festival confers on Srimati Lavanya Ananth the Natya Kalamani Award. Young Siddharth Sriram, popularly known as Sid Sriram, is a passionate musician of Indo-American origin who has already made an imprint as an R&B songwriter, singer and performer in the Tamil, Telugu and Malayalam film industry. A regular collaborator with A.R. Rahman, he is exceedingly popular amongst the younger generation. Music is his breath that manifests in different dimensions as he sings and creates. Trinity Arts is happy to honor him with the Isai Perarasar and Madurai S. Somasundaram Centenary Award.
I would like to offer my hearty congratulations to D.B. Ashwin, the illustrious grandson of Sri T.K. Rangachari. His passion for music made him move from New Jersey to Chennai. Realizing the boon and bane of inheriting an artistic legacy, he has tried to pave his own path in the field of music. His supreme self-confidence and his enunciation of every phrase, both lyrical and musical, leaves his audience wanting more of him. The Trinity Arts Festival will honor Ashwin with the Isai Arasar Award. We now move on to the Natya Ratna, Nada Ratna, Natya Chemmal, Isai Chemmal and Rising Star Awards. Trinity Arts Festival of India takes pride in honoring Jyotsna Vaidi with the Natya Ratna Award. She is from the United States of America and is being awarded for her accomplishments as a creative Bharatanatyam artist. Trinity Arts Festival of India takes immense pleasure in conferring the Natya Ratna Award on Christopher Gurusamy for his accomplishments as a creative Bharatanatyam artist. Trinity Arts Festival of India takes immense pleasure in honoring the Nada Ratna Award on Vidwan H.N. Bhaskar for his significant achievements as a violinist. Trinity Arts Festival of India takes pride in honoring Pranati Ramadurai with the Natya Chemmal Award for her accomplishments as a promising Bharatanatyam artist. Trinity Arts Festival of India takes immense pride in honoring Janani Kumar from the United States of America for her accomplishments as a promising Bharatanatyam artist. She is honored with the Natya Chemmal Award. Trinity Arts Festival of India takes pride in honoring Anjana Thirumalai with the Isai Chemmal Award for her accomplishments as a Carnatic vocalist. Trinity Arts Festival of India takes pride in honoring Rajeshwari Shankar with the Isai Chemmal Award for her accomplishments as a Carnatic vocalist. Trinity Arts Festival of India takes pride in honoring Sunil R. Gargain with the Isai Chemmal Award for significant achievements as a Carnatic music vocalist. Dr. V.G. Santosham. He has written a book on Perundalavar Kamaraj, and that book will be released by Periva. Senior journalist Sri B.B.S. Manian has written a book on architecture and sculptural beauty of Kapali Temple. It's an outstanding book written by him. It will be released today by Periva. I now invite the chairman of Trinity Arts Festival of India, Muthukumaran, to render the vote of thanks. தெய்வீகம் அடைந்த மாலை பொழுதில்
தெய்வ அருளாய் நம்மிடம் வைத்திருக்கும் பெரியவாளர்களை வணங்கி நன்றி 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 என்று கூறி வந்திருந்த பெரியவர்கள், கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனதார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த வாய்ப்பு கொடுத்த இறைவனுக்கும் எங்கள் நன்றியை அர்ப்பணித்து கொண்டு 47 ஆண்டு முடிந்து 48 ஆண்டில் வரும் பொழுது 8வது முறையாக ட்ரினிட்டி ஆர்ட் ஃபெஸ்டிவல் நடத்தும் பொழுது இப்படி ஒரு மகா பெரியவர் எங்களுக்கு ஆசி வழங்கி துவக்கி வைத்திருப்பதற்காக எங்கள் நிறுவன ஆசிரியர் திரு எம்எஸ் அவர்கள் வணங்கி நன்றி கூறி மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் தொடர முன்னாடியாக இதோடு நிறுத்திக் கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் இலவசம், அனுமதி இலவசம். உங்கள் வருகையால் எங்கள் நிகழ்ச்சியை பெருமைப்படுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி நன்றி நன்றி.